happiness, I know. You being Sajogis, you have to bear a lot, tolerate a lot of nonsense. You have already done it. And gradually, once Sahaja Yoga is established in your own countries as something that is so beautiful, so very pure, so very important, that all others in your countries also will try to follow that path which you have crossed over. Only your lives are the ones which will reflect the beauty of your inner being and of Sahaja. I told you yesterday what was missing in the human awareness, and that the attention was not on the spirit. But when it is on the spirit, what happens to you? Firstly, you become, according to Sanskrit words, gunatit. You go beyond all the three gunas. That means you are no more a person who is tamoguni, means the one who has got all kinds of desires of self-indulgence. Your attention moves from there to the second style where you are rajoguni, the right-sidedness. You want to do something, you want to show something, you want to become something, you want to compete with others. All this struggle just disappears. Atit means beyond. Then sattva. That is also where you are seeking, where you see that what's wrong in this kind of extreme behavior, and you just hate that kind of life, and you want to get out of it, and then you start seeking. That also is finished. All the gunas are finished. So you become gunatit. It just happens when your attention goes to your spirit. Because now the attention is not on anyone of your inherent, we can say, or conditioned qualities or of egoistical qualities. So you become a person who is beyond this. This is something very remarkable as far as for normal life, but for you it is not. It just happens. You just enjoy being yourself. You're no more concerned about your own conveniences, comforts, and petty things. But what happens is that you just go beyond all these three gunas which have been dominating you this way or that way. So that's how you cross the limit of human awareness, firstly. Then the second one is you become kalatit. You go beyond time. I know today I was late somehow. It just works out that way. But you didn't miss the time. You are still enjoying. I could see sitting in the house that you are all in a very enjoyable mood. All of you are enjoying nicely. I am not here, but still you are enjoying. This is beyond. You are not bound by time. Whatever is the time is your own. Because you are standing in the present. You are not standing here and thinking of the future. You didn't think about what will happen tomorrow, or how will you catch your plane, or how will you do this. Here you were just enjoying
enjoying the present. And the present is the reality. If you are thinking of the future or of the past, then you are not in reality. I have told many a times that past is finished and future doesn't exist. So at this moment, you are here sitting, perhaps maybe waiting for me, maybe just enjoying every moment of your stay here, of your connections with others. శ్రీ మాతాజీ గారు బర్త్డే పూజ సందేశానికి తెలుగు అనువాదం. నేను చాలా ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోయాను. మీరు ఇంత అందంగా నాకు స్వాగతం పలికినందుకు. ఇదంతా కూడా ప్రేమ. అయితే మనకు అన్ని విధాల మనలో భావాలను వ్యక్తపరిచేలా చేస్తుంది ఇంత అందంగా. సహజయోగంలో నాకు అర్థం కాదు ఎందుకు అందరూ కూడా ఒకేలాగా ఆలోచిస్తారు అని. మీరు ఏ ఏ దేశాల నుండి వచ్చారో వాటికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు. నేను అనుకుంటున్నా మీరు ఈ ఫ్లాగ్స్ ని మీ దేశాలకు తీసుకువెళ్ళాలి. దీనితో పాటు ఈ సందేశాన్ని కూడా తీసుకువెళ్ళాలి. సమయం ఆసన్నమైంది. మన పునరుద్ధరణానికి చాలా ఉన్నత స్థితికి మనం వెళ్ళాలి. దానితో మీలో ఉన్న అన్ని ద్వేష భావాలు, ఇతరులను హింసించాలనే ఆలోచనలు, హింసించే స్వభావం అన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. మీరు ఆనంద స్థితిని, ఆ స్థితికి చేరుకుంటారు. ఈ మానవ స్థితి నుండి ఎగ్జిస్టెన్స్ లెవెల్కి, చాలా ఉన్నత స్థితికి. అదే కనుక జరిగితే అప్పుడు అది మిమ్మల్ని ఎలా మారుస్తుందో అంటే మీరు ఈ జీవితాన్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తారు. మీలో ఎలాంటి ద్వేష భావాలు ఉండవు. వాటన్నిటినీ వదిలేస్తారు. ఇతరులకి హాని తలపెట్టడం, బాధ కలిగజేయడం, ఈ చెడు ఆలోచనలు, అన్ని భావనల వల్ల ఇతరులను హింసించడం, వారి ఆనందాన్ని నాశనం చేయడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా వదిలేస్తారు. సహజయోగంలో ఆ సంతోషాన్ని నిలబెట్టడం అంటే మీరు చాలా నేర్చుకోవాలి. ఆ స్థితికి మీరు చేరుకోవాలి. చాలా నాన్ సెన్స్ ని మీరు సహించారు. ఇక అలాంటివి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెమ్మదిగా మీరు ఆ స్థితికి చేరుకోవాలి. సహజయోగంలో నిలబడాలి. నెమ్మదిగా ఎలా అంటే ప్రపంచంలో అందరూ కూడా మిమ్మల్ని చూసి, మీ వ్యక్తిత్వాన్ని, మీ అంతర్ సౌందర్యాన్ని చూసి సహజయోగం గురించి తెలుసుకోవాలి. ఆ విధంగా మీరు తయారు కావాలి. నేను నిన్న చెప్పాను, మనిషి యొక్క అవగాహన మనకి చిత్తము అనే దాని మీద ఉంటుంది. మీ చిత్తము ఆత్మ మీద లేనప్పుడు మీరు ఈ అవగాహనలను మీరు పొందలేరు. కానీ అది ఆత్మ మీద ఉంటే అప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే మీరు అన్నిటికీ అతీతంగా వెళ్తారు. మొదటిగా గుణాతీతులు అవుతారు. దాని అర్థం మీరు ఇక ఏ విధమైన తమగుణం కాదు. అంటే ఏ వ్యక్తి అయితే తనకు సంబంధించిన కోరికలే కలిగి ఉంటాడో అతను. మీ చిత్తం అక్కడి నుండి ఒక సెకండ్ లో రైట్ సైడ్ కి మూవ్ అవుతుంది, కుడివైపుకి వెళ్తుంది. అంటే అక్కడ రజోగుణంలో అవుతారు. అప్పుడు మీరు ఏదో ఒకటి చేయాలి, ఇతరులతో పోటీ పడాలి, ఇలా చేయాలి, అలా చేయాలని అనుకుంటారు. ఇలాంటి అన్ని బాధలు పోతాయి. అతీత అంటే దాటడం. ఆ తర్వాత సత్వగుణం, అది కూడా అక్కడ మీరు తెలుసుకోవాలని అనుకుంటారు. అప్పటి వరకు జీవించిన జీవితంలో మీరు ఆ జీవితాన్ని అసహించుకుంటారు. ఇలా ఉండకూడదని అనుకుంటారు. అక్కడి నుండే సీకింగ్ అనేది మొదలవుతుంది. అది కూడా అయిపోయింది. అన్ని గుణాలు కూడా అయిపోయాయి. మీరు గుణాతీతులు అవుతారు. తర్వాత మీ చిత్తం ఆత్మ మీదకి వెళుతుంది. ఇక ఏమాత్రం ఈగో కండిషనింగ్స్, అహంకారం, కట్టుబాట్ల వైపు వెళ్లకుండా వీటన్నిటికీ పైకి వెళ్తారు. ఒక మామూలు మనిషి జీవితంలో ఇది సాధ్యపడదు. మీకు మాత్రమే జరుగుతుంది ఈ సహజయోగంలో. ఆ విధంగా మీరు మనిషి అవగాహన స్థితిని దాటుతారు. ఆ విధంగా మీరు కాలాతీతులు అవుతారు. తర్వాత గుణాతీతుల తర్వాత మీరు కాలాతీతులు అవుతారు. అంటే మీరు కాలానికి అతీతంగా వెళతారు. ఈ రోజే నేను
ఈ రోజు నేను రావడం ఆలస్యమైంది. అయినా కూడా మీరు ఏమాత్రం బాధపడకుండా ఆనందిస్తూ ప్రెజెంట్‌లో ఉన్నారు. అదే సత్యం. మీరు భవిష్యత్తులో కాకుండా వర్తమానంలో ఉంటూ ఆనందించడం వర్ణించలేని స్థితి. లేదంటే ప్రజలు వాచులు చూసుకుంటూ ఎందుకు మదర్ ఇంకా రాలేదు? ఎందుకు ఆలస్యమైంది? ఇది అంటూ బాధపడుతూ ఉంటారు. కానీ మీరు అలా కాకుండా ఒకరితో ఒకరు ఆనందాన్ని పంచుకుంటూ వర్తమానంలో ఆనందిస్తూ ఉన్నారు. అంటే మీరు కాలబంధంలో చిక్కుకోలేదు. అతీతులుగా ఉన్నారు. తర్వాత మీరు ధర్మాతీతులవుతారు. అంటే మీరు మానవ ధర్మానికి అతీతంగా వెళ్తారు. మీరు ఏది చేసినా ధర్మం, ఏది మాట్లాడినా ధర్మం. మీరు ఏ బిజినెస్ చేసినా అది ధర్మం. ధర్మబద్ధంగా చేస్తారు. అంతేగాని ఉదయంలోనే లేచి అన్ని రకాల పూజలు చేసి అలా కాదు. అది కాదు. మీరు ఎప్పుడూ ధ్యానంలో ఉంటారు. అప్పుడు మీరు తెలుసుకుంటారు ఎక్కడ తప్పు జరుగుతుంది, ఎలా దాన్ని మనం సరిచేయాలని. ధర్మబద్ధంగా అన్నీ చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఒకసారి ఒక గెస్ట్ మా ఇంటికొచ్చింది. ఆమె నాన్ వెజ్ తినను అంది. సరే ఏం కావాలో చెప్పండి మేము వండుతాం అంటే, ఆ గిన్నెలు వద్దు, ఈ స్పూన్లు వద్దని బజార్ నుంచి అన్నీ తెప్పించి సెపరేట్‌గా అన్నీ చేయించింది. ఇట్లా ఆమె మాకు ఎంతో తలనొప్పిని తీసుకొచ్చిందనమాట. ఈ విధంగా దాన్నే వారు అనుకుంటారు ధర్మం అనుకుంటారు. ఇట్లా వాళ్ళు సెల్ఫ్ సెంటర్‌తో ఉంటారనమాట. ఇతరుల గురించి ఆలోచించరు. ఇలా ఉండకూడదు. చాలా కండిషన్స్‌తో ఇతరుల్ని హింసించేలా ఉండకూడదు. ఇది కాదు ధర్మం. ఇంకా కొంతమంది అంటారు ఇది కావాలి, అది కావాలి, ఇలానే ఉండాలి, ఇలానే చేయాలని అంటారు. ఇలాను కూడా ఉండకూడదు. కొంతమంది వేరే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ అది బాలేదు, ఇది బాలేదు, ఈ కార్పెట్ నచ్చలేదు, ఇది చాలా తక్కువ ఖరీదుంది, మీరు వేసుకున్న బట్టలు ఇలా ఉన్నాయి, అలా ఉన్నాయి. ఈ విధమైనటువంటి ఈ స్థితి కూడా ధర్మం కాదు. వీటన్నిటికీ కూడా మనం అతీతంగా వెళ్ళాలి. ధర్మం అనేది మనకి సహజయోగంలో ధ్యానం ద్వారా మాత్రమే మనకి సాధ్యపడుతుంది. ఈ విధంగా మనం గుణాతీతులు, కాలాతీతం, అలాగే ధర్మాతీతులమయ్యి ప్రశాంతమైన, ఆనందమైన జీవితాన్ని సహజయోగంలో మనం గడుపుతాం. జై శ్రీ మాతాజీ.